وإلا فموتي فيه شوقا لأنصري ولولا التزاز في الجنان بنوره لما هن نهوى الخلد كل مبصر وليت الرسول الله كان مشيرا لبرهام نارا خالدا كل مسعر وليت يكسر طين إدلين فوقه وليت يكسر ديك ليتي كجعفري وليتي أكون اليوم تربة مائه وحامل كأس للبشير المنور أؤلل نفسي بالوصال فعله يجود بوصل للحقيق المحرر عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحاب الكرام ذوي النما النبي محمد رسول الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. amma saboda abu ya zan an kula mai yauni labudda ku in bai ba na rishin ladabi mayana ne ku waye na to kun sani aiki labudda ai muku aikin da kun kace amma in ba haka ba bai kamata yi addu'a wannan da kuke ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز صلاة تهد بها على كل ما أقدره المرسلون أو أعظم العارفين أهل العلم حتى أشرف كل ما أشرف به النبيين والمرسلين والصديقين والعارفين وجد الله واسد من أهل الدائرة وما أتوا الله ورسوله أولئك ما الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله العليم الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعله نسرا من سلالة من ماء معين فقدره في قدر مكين إلى قدر معلوم وسواه وأدله في أي سورة ما شاء ركبه فتبارك الله أحسن الخالقين نحمده سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء أناسا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وأناسا وجعلنا كما إنه عليم قدير الصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم القائل يحق عن مولد يوم السابع أن يؤلق أن يسمع على دين الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعنا على يوم هذه المولود أمرنا أبوه أن نذكر اسمه شيخ عمر شريف عمر اسمه شريف عمر اسمه شريف عمر الله شريف عمر شريف عمر انت شريف عمر اللهم اجعل حياته حياة طيبا اللهم اجعل قائم بكونك وبركك وسائر المسلمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه شريف عمر اللهم اجعل حياته حياة طيبا اللهم اجعلها قائما بكونك وبركك وبر الوالدين وقائما بك وسائر المسلمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الله كسا شرو عمر ميم شيخ احمد تجاني هدما آمين cikin dariƙar tijaniya Allah ya sa mai hidima ne kamar yadda ubansa yayi ko kakansa shi haka amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shiraya shi da tayyaba shi da kara masa albarka amin ara al-fatiha fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allah ya baraka sai kuma Allah ya sa zan mai albarka Allah ya sa mai dogon rayuwa ne Allah ya sa mai daukar da addinin musulunci ne Allah ya sa wanda zai nuta na yi hidima a cikin ɗariƙar tijaniya ya sanya shi a cikin keɓaɓɓen almajiran masoya na Maulana Shehu na Ahmad Tijani Sharif radiyallahu anhu Allah ya sa ya zama abucin faila mai aiki da faila mai ɗaukar da faila mai ɗaukar da faila zahiri da baɗini Allah ya sa ya zan abin alfahari duniya da lahira amin Allah ya sa ya zan mai albarka ta duniya da lahira Allah ya kare shi Allah ya tsare shi ban Allah ya bashi arzikin da zai lulwantar da su Allah ya bata lahiya Allah ya baraka daga dukkan ƴaƴan musulmi ga baki ɗaya barka ta zahiri da
وأمواته بجاه سيد الوجود المصطفى صلى الله عليه وسلم بحرمة مولانا أبي العباس الشيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه بحرمة مولانا شيخ الإسلام صاحب الوقت سعادة الأنام شيخ إبراهيم إنيس رضي الله عنه فاتحة مع الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بحضرة النبوة آمين اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تمكننا في هذه الحياة عظيمة السيادات وتزيل بيننا وبين الرسول الوساطات حتى نراه في حالة الأدب النوم والجلسة ما ذلك عليه بالعزيز سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سرك الحق ولا إلى صراط المستقيم وعلى آله قدر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سرك الحق ولا إلى صراط المستقيم وعلى آله قدر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Mais avant de faire cela, j'aimerais d'abord remercier le Tout-Puissant Allah. Comme depuis très longtemps, tout le monde le constate. Ce qu'il nous dit avec tous les membres de la Zawiya, mais ce qu'il me dit particulièrement avec Cheikh Chérif Amin. Je suis devenu lui, il est devenu moi. Certainement, Chérif Hadi est derrière. Par souvent, manque de temps, quand on voyage, on ne le voit pas. C'est parce que nous tous, on ne peut pas partir. Il faut forcément qu'on laisse quelqu'un à la maison pour gérer la famille. Et Dieu a voulu que ce soit lui qui habite la maison de la maman. Alors donc, ce que je fais, Chérif Amin et moi, on fait les activités de représentants et lui, il nous représente dans la maison. Et cette complicité-là, c'est Dieu qui l'a créée. Alors, nous sommes là, chacun espère voir en nous le meilleur. Mais quand tu espères quelque chose que tu vois cela se réaliser, tu n'es pas trompé, tu es satisfait. Beaucoup de personnes ont pensé aussi que si chaque Amin a eu un enfant, il va lui donner le nom de Cheikh Oumar. Et leur pensée s'est avérée comme ils l'ont pensé.
Dieu a réalisé ça. Ça prouve que moi, quand je vois qu'il y a une mina, on fait là, j'ai un enfant en kobo, tu vas là. Tout ce que je vous demande, c'est de prier que tel que lui et moi, Chérif Ali et nous sommes tous ensemble là, que tous les enfants que Dieu va nous donner là, qu'ils soient tous comme ça. Amen. Parce qu'on veut montrer un modèle. Nous sommes des humains. Chaque humain aussi a ses défauts. Mais on veut que la fraternité réelle s'installe entre nous et à jamais. Et c'est ce que nous souhaitons aussi pour nos enfants. C'est ce que nous souhaitons aussi pour tous les enfants de notre île. C'est une grande famille que nous avons créée par la grâce de Dieu. Et nous prions Dieu que tous ceux-là qui ont des enfants alors que nous étions ensemble avec nos enfants, que cette même fraternité que nous avons vue, vous nous témoignez cela là, qu'on puisse témoigner cela à tous nos enfants. Et que Dieu nous donne les moyens de le faire. Dieu le fera. Et je le remercie infiniment pour tout le soutien qu'il porte à mon égard. En réalité, le travail de la feuille là, c'est pas pour Chérif Oumar, c'est pas pour Chérif Amin, c'est pour nous tous. Mais quand tu vois ton frère t'aider, ça fait plaisir. On prie Dieu qu'il continue comme ça et que nous aussi on puisse être des petits frères dignes du respect, qui respectent les grands frères, Inch'Allah. Et nous prions Dieu que cet amour-là soit grandissant de jour en jour. À la Kansabati, à la Kabarka de Doum. Chérif Amin, merci beaucoup. Merci infiniment. Que Dieu nous garde longtemps ensemble. C'est moi qui vais te remercier. Et je prie Dieu aussi que pour le petit Chérif Oumar, pas Dieu qu'il soit plus grand que le grand Chérif Oumar. Je prie Dieu que tous les travaux que nous avons commencé dans la Faïda, que ceux-là viendront après nous pour faire mieux que ce que nous avons fait. Avec tous vos enfants aussi. Parce que nous, on sait qu'on ne pourra pas faire grand-chose dedans par rapport à ce qui reste. C'est comme Baïnès. C'est quand il est parti qu'il y a eu beaucoup de choses que pendant lui sa vie. On veut qu'après nous, ce qui sera fait là soit encore plus grand 10 000 fois que ce qui est fait aujourd'hui. Et que Dieu récompense chacun. Merci beaucoup. On va faire la Fatiha une fois, Oulallah 3 fois, Stratil Fatih 3 fois, pour tous nos parents qui nous ont éduqués dans ce sens-là. Chérif Abdelaziz, Adia Mariam, et tous nos parents qui nous ont précédés, qui ont souhaité un jour dans leur vie que la chose soit ainsi. La Fatiha une fois, Oulallah 3 fois, Stratil Fatih 3 fois. Fatiha une fois, Oulala 3 fois, ça va. Elle a réservé 50 000 francs pour toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام
المرسلين والحمد لله. عمر أنت كلي أنت جزئي أنت فاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كن معي هنا مماتي كن معي في حيواني إن أنا سميناه بوالد الصريف اسمه الشريف عبد العزيز عمر عبد العزيز اسمه شريف عمر عبد العزيز شريف عمر عبد العزيز الله يكرمه من الشيء اسمه شريف عمر عبد العزيز شريف عمر عبد العزيز الله يكرمه من الشيء اسمه شريف عمر عبد العزيز شريف عمر عبد العزيز الله يكرمه من الشيء شريف عمر عبد العزيز شريف عمر عبد العزيز امين 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 يا رب امين شريف عمر عبد العزيز وجعله يتيما ولديه امين يا ربي وجعله بارا لوالديه اللهم امين وجعلهما غاليان له اللهم امين وباركه لهما امين وانبته نباتا اللهم امين اللهم اجلب لنا وله الخير امين من كل جانب ومن كل مكان امين ومن كل اركان ومن كل انسان اللهم امين تب الينا وتب قلوب الخلائق برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم ان كان مذاقه واوزاقه بالسماء فانزله امين وان كان في الارض فاخرجه امين وان كان بعيدا فقربه اللهم وان امين كان بعيدا فكثره امين وباركه لنا وانقله الينا امين وانقله الينا يا ارحم الراحمين امين ذاك اللهم صل على سيدنا محمد امين سيد الاولين والاخرين امين وعلى جميع الانبياء والمرسلين امين وعلى اله واهل العباد الصالحين على صلاه الخالق والمخلوقات على الراجدين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون امين وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين امين اللهم انصر من نصر الدين اللهم امين ومن خذل المسلمين اللهم امين اللهم انصر من نصر الدين اللهم امين ومن خذل المسلمين اللهم امين اللهم انصر من نصر الدين آمين. وخذ من خذل المسلمين اللهم امين امين يا رب العالمين اللهم امين يا ارحم الراحمين امين صلاة الفاتحة مع السيد عمر عبد العزيز فاتحة صلاة الفاتح غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق جمع يسفون والسلام لله رب العالمين شريف عمر عبد العزيز الله يكرمه من الشيء Ok, donc cher chéri, et notre papa Abba à moi-même m'a donné 2000 francs. Que Dieu le garde le plus longtemps auprès de nous, Inch'Allah. Laisse. Et nous saluons également la présence de la délégation de Cheikh Abakar Kerouani. Donc il n'a pas pu effectuer le déplacement, mais il est très bien en tout cas représenté ici par ses talibés, parce que lui-même est en voyage. Alors, à propos du nom de l'enfant, je voudrais demander un peu de calme, hein, un tout petit peu de calme du côté de nos mamans, hein, juste pour quelques minutes. Ambamso, Aïssamali. Ambamso, Aïssamali. Non, qu'on élève cette cérémonie, Inch'Allah. Alors, donc, comme je l'ai dit, on va donner le micro à Naki pour une petite ambiance. Ah oui, voilà, micro du boulot. Ça va, micro du boulot, maman.
Oh, il y a pas d'enfant. Ok, micro du volume. Ok. Alors, assalamu alaikum, sama jama'a. Bagaimana nih kata Ramadan? Dari saya kena. Dari saya kena kata boga. Sirkulakan no. Saya sakit ini, kenapa tu? Adik kena. Adik kan tu kena. Apa ni mana ada kena kena yang ada? Lagi abang sih. Sekali sih. Pasti saya mana boleh, bete mana boleh, jangan mana boleh, kumam mana boleh. Sekali sih. Ijau ni kalau saya dah buat apa ini masuk pada ini. Sebelum nak kenal kasih imam pokok dua lalu ya, imam. Baik kasih umar sendiri bersih. Jemaah ini sendiri sekali. Saya umar sendiri pun tak kena main kambing kasih dia kerja jadi. Ibu sendiri, walau ini seraya ini cuma bersekali. Ayo, ala kira mana? Jangan terlalu kira loh. Terbuka mana ada kasih kembali. Ini kasih kalau sudah pada bulan dah cukup. Ibadah bapak itu. Ini ada kasih bola. Masuk ada dari kapur. Ala kira kamu baula. Ayana jamalina, osababu bara haidala. Ala kira kamu baula. Ayana kira kamu osababu bara haidala. Ala kira kamu baina. Ia karapo barada, kajira karapo barada. Koke sana yele mamadu karapo kanabe. Atapi ada dari putu kama balala kana kadia. Adia. Décharger. Ay, la de ese de mama toda la de no casi. Ay, barang tola, toda de. Ay, barang tola, toda casi. Ay, ni kalau mau usahakan nere. Wallahi. Mesti orang tu mana boleh saya sudah apa. Sherif barka ni mo wace no ye laji mamrubaye kanuna wallahi. Ala ka dugu kolo suma koro. Wallahi. Kanura mamancha. Okay, Maulana. Anda ada mana? Voilà, alors je voudrais rappeler quelque chose. Vous voyez, والمحبة والثناء والرغم إلا مفعول خلائي يؤنسني شوقي ونفسي وأقلقي رغبتي وقلوب شفائي بل محمد مختار يا من عليه أتى الآيات بثاني ولم أقل غير المصطفى لست ثانيا سوى ذكري كنت ملام ملامي هل الدين غير ذكري والسنة سنتي عن المصطفى صحت وتلك دواني فأنا وخلافي بين طرفين يرام لبيب غير عين عمائي أيا ناس خلصنا الرسول محمدا وإلا ترون التوبة التفاني بل محمد خير العالمين محمد رسول أمين مرسلا وسلامي فصيح بليغ ليس ينطق عن هوى بل وحي الكلم والسماء عليكم بأهل الله العظيم بل جبلا وأن ولائي لا إله
الشيخ محمد يا ناس حملوا الحزن ووقفوا محمدا وإلا ترون الدهر شك بلاد يا ناس حملوا الحزن ووقفوا محمدا وإلا ترون الدهر شك بلاد أما قرأت يقول الشيخ إبراهيم اليسر رضي الله تعالى عنه يعني على طريق الموت كان يوم من المولى نعم ولدين فنمنا وبارك له أبارك براكين الجبال على الله تسويه سواء كان في دائرة النبوة أو في دائرة الولاية عليكم أيامات حل الحظ يا أو الأدب أو يفارق كلنا وقت محمد أو قتل محمد ولا نبي محمد أنا ترى برجلين دانا كوكو محمد من وخير برجلين بقولكنا أو أقبل نور وقت محمد أقول وإلا ترون الدهر أقول لا بنا أو قالوا أنا بريء منكم وإلا ترون الدهر جد بريء si seulement on peut tout traduire, mais comme nous avons déjà traduit Paris de Paris, Massamba, Inch'Allah, quand le ciel va sortir, nous allons consacrer une émission pour traduire l'ensemble des textes de Cheikh Ahmed. Vous ne faites pas seulement par amour de Baïna, c'est vrai que nous aimons les Aouliya. On peut dire Aouliya et Walesh Toumidhou. أحب الأولياء ولست منهم على ما قاله ولي ونرجو أن نكون منهم إن شاء الله. Nous aimons les saints, même si nous n'en faisons pas partie, comme nous avons les gagnants. Mais nous avons analysé ce qu'il a dit. On a vu que ce qu'il a dit là a été privilégié pour la guidée de la Oumma du prophète Mohammed. Voilà pourquoi il est toujours bien de revenir sur ces livres-là. Le monde en a besoin aujourd'hui. Regarde la perdition, tellement elle est répandue partout. Comme s'il n'y avait pas de guide. Il y a beaucoup de guides, mais un guide qui a une fonction divine au lieu de débat. Mamoudou Amaoulé Kata Alama, ni Alakara Kaji, Yada, Yamada, Disney, au lieu de d'abord. Nous voulons que nous ayons la baraka ni ala di malala di malala. Non. Mana na arba do mai da ma. Sai mana. Izi mo du guru du ko na mo ko yana na. Kuma do la hatta bi ahwali. Sai fi da adwa. Ko mo ko kon kan ni allu ma kuma mo ko son bi yana. Ala ku mo na ta. Amin. Masama ta fata insha Allah mu afdal min daraba. Avec la permission de mon papa Cheikh ainsi que tous les imams et les chefs ici présents. En réalité, il ne s'agit pas d'une conférence, mais d'une éducation des enfants. C'est vrai parce qu'on a pas de temps, mais c'est juste une autre manière de manifester notre gratitude et notre profonde reconnaissance à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, cette communauté qui est assise là, et certainement la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous jouissons de la baraka que Dieu a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette baraka, Cheikh Ibrahim al-Yasir, ne cessait de nous l'enseigner. Et il a dit dans un de ses dires que quand le Tout-Puissant a invité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au-delà des cieux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que quand on voit Dieu, on est anéanti. Al-Mushahadatu la tajuzu illa bil-fana. Voir Dieu et exister, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu as vu. Quelle que soit la grandeur de la chose, quand Dieu apparaît, la chose s'anéantit. Mais Baïna se dit quelque chose qui est très fort.
Il dit quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été invité, le prophète est resté tel qu'il est, il ne s'est pas anéanti. Quand Dieu l'a invité au-delà des cieux, Jibril a dit, moi je ne peux pas faire un seul personne, je suis conscient automatiquement. Le prophète a continué lui seul. Le prophète est revenu tel qu'il est parti. Parce qu'à chaque moment, il se rappelait sa communauté. Il disait Ummati, Ummati, Ummati. À tel point que Dieu lui-même lui pose la question et il lui dit que Ya Mohammed, Naushika, Taraftunaka Amra Ummatika. Que si tu veux, Mohammed, je te confie toi-même ta communauté. Tu mets dans le paradis celui que tu veux donner le paradis, et tu mets dans l'enfer celui que tu veux mettre dans l'enfer. Tout te revient toi sur toi, Mohammed. Naushika, Taraftunaka Amra Ummatika. Regardez la grandeur du prophète Mohammed. D'abord, regardez le don de Dieu. Confier le bénéfice de toute une communauté à son prophète. Dieu ne l'a fait jamais auparavant. Si Mohammed voulait, il dirait à Dieu, Dieu, je suis d'accord, mets-les tous dans le paradis. Mais il n'a pas dit ça. Il dit, Kalla, ya Rabbi. Il dit, Seigneur Allah, je préfère te le confier à toi, parce que toi qui as plus pitié d'eux que moi. Regardez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même si le prophète nous donnait tous le paradis, il y a quelque chose qui pourrait manquer. Et cette chose-là, c'est Dieu seul qui la détient. Dieu donne à Mohammed. Mohammed retourne ça à Dieu, comme le dit le Bouddha, au conseil de Dieu. Et ça mérite d'être dit partout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sur le Qudsi, Dieu dit, Yabna Adam, khalaqtul ashya'a min ajli. وخلقتك بأجلي فلا تشتغل بما خلق لك أما خلقت له. Le fils d'Adam, j'ai créé toute la créature pour toi. Mais je t'ai créé toi pour moi-même. C'est Dieu qui s'adresse à l'être humain. J'ai créé tout ce qui existe pour toi. Mais toi, je t'ai créé pour moi. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que l'être humain est le sujet de l'existence. L'être humain est le sujet de l'existence. Mais Cheikh Ibrahim Niasse dit, il dit non. Si cela est possible, il faut dire que Dieu est le sujet de l'être humain. L'être humain est le sujet de l'existence, mais Dieu est le sujet de l'être humain. Parce que Dieu l'a créé pour lui-même. Pendant qu'il a créé toute autre chose pour l'être humain. Pour laquelle Bagnès a entendu poser la question de savoir entre l'ange et l'homme, qui est plus grand? Adam Adé, Anim Meleke, Jean de Kapisa, alors tu as la femme là. Aujourd'hui, il a Paul el Hakim. Bagnès dit, il dit Al-Malaku Afdalu Wal-Basharu Akmalu. Il dit que l'être humain, il dit l'ange est mieux, mais l'être humain est plus parfait. Moi je n'ai rien compris. L'être humain est plus parfait, mais l'ange est mieux. Vous savez, la grandeur auprès de Dieu est située par rapport à ta proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a créé les anges quand il a dit Ibadul mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dieu les a créés. Ils sont perpétuellement plongés dans l'adoration et ils ne connaissent aucunement la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui est dans cette dimension-là, la personne est mieux que celui-là qui peut désobéir ou obéir. Ainsi Bagnès dit que les anges sont mieux, ils sont meilleurs. Mais l'être humain est plus parfait.
Parce que dans la perfection, il faut qu'il y ait ces deux dimensions. La dimension de l'adoration, la dimension de la désobéissance. L'ange ne connaît pas la désobéissance. Et dans la désobéissance, il y a des dimensions que l'être humain peut lui montrer. Voilà pourquoi l'être humain, quand il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il devient tellement grand qu'il devient plus grand que l'ange. On l'a dit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, l'être humain, entre guillemets, connaît la désobéissance. Il ne sait pas, il se dit astaghfirullah, alors que l'ange ne sait pas dire astaghfirullah. Et dans l'istighfar, il y a une dimension que Dieu aime. On dit que quand Adam était dans le paradis, Dieu avait pris sa patte. Les anges étaient là. Dieu a appelé Jibril que je vais créer une espèce, mais pour un but. Regardez le but de Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux qu'il me désobéisse. Comme il a fait d'ordre, mais il a mis mais fait ailleurs une sauce. Comme il a fait un ça, qui veut dire qu'on a mis des sols. Mais le corps peut être guidé pour Alama, antécédent. Enfin, Adama, à quoi Allah, on est Kadiwa, Allah pour Oho, à quoi de le ségater. Ni pour les Kadiye, le ségater. Voilà pourquoi on dit que Adam a désobéi. Mais qui peut désobéir Dieu en dehors de l'ordre de Dieu? Je me sais qu'Allah se sonne à dire attends, c'est pas possible. Aya Keni Allah Talaka Djede, mais Djena. Il n'y a même pas de désobéissance. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي فلم نجد له عزما. Alors, ami ala foka ala barkada, parce que ala kara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ale de kamani here milu bela jele sorola. Ala min duguli mina, ale ka bunye de do. On parle d'éducation, on parle d'éducation. L'éducation c'est quoi? L'éducation c'est le transfert des valeurs. Valeur de yoro dola, ibata ka la yoro la ka soro itamachi. Et cela n'est possible que dans l'éducation. Ni war bibolo, ni ka war taka di mogo doma. Itam otawa. Éducation, valeur ou féminin, ni ka doba la ka di mogo doma, dole be fara itaka. Alors, a valeur ni be tayoro jumande. Bela jele ma don ko fen kelen be bela jele sona ka ko a bela jele ni valeur de. O ye fen jumande, o ye Allah Ta'ala jide. Les valeurs réelles sont réunies en Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, Dieu dit Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Et de ceux qui ont pitié, Dieu lui-même a pitié d'eux. Vous qui êtes au-dessus, ayez pitié de ceux qui sont en dessous. C'est comme si Dieu était en train de nous séduire par la pitié qu'il a. Moi je suis rempli de pitié et je veux que vous aussi vous ayez la pitié. Donc c'est une valeur qui existe en Dieu. Dieu veut que nous partageons cette valeur. Voilà pourquoi j'ai parlé de transfert de valeurs. Mais quand Dieu te donne cette valeur-là, c'est pas que Dieu s'approuve. La valeur existe toujours en lui. Même toi-même, quand tu fais preuve de pitié à l'endroit d'une personne, c'est pas que toi-même tu deviens quelque chose qui est un cœur rude, n'est-ce pas? La valeur est toujours là avec toi. Donc le transfert des valeurs, le musulman, les valeurs qu'il recherche d'abord, la première source, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La première source, c'est Allah. Dieu dit Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Et je vous demande de ne point être injuste. C'est comme s'il était en train de nous séduire encore par sa justice. Comme moi je suis juste là, je veux que vous aussi vous soyez juste. C'est une valeur qu'il veut partager avec nous. C'est une valeur qu'il veut nous donner. L'éducation, pour la définir chez nous, c'est le transfert des valeurs. Et la première source de ces valeurs-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, le musulman est tellement riche que s'il est capable de puiser de Dieu, Dieu lui envoie un messager. Et il
donne ces valeurs-là à ce messager-là, ou à ces messagers-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu parlant de lui a dit il dit que vous avez dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un exemple parfait. Ça veut dire qu'il y a tellement de valeurs en lui que si vous suivez ces valeurs-là, vous allez être des êtres valables et valeureux. C'est l'éducation que vous allez aller chercher. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlant de cette éducation. Il dit quoi? Il dit la yaqulu lil-mar'i iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous n'aura aucunement la foi parfaite que lorsqu'il aura aimé pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Et il a dit akhihi. Akhihi ici là, ce n'est pas seulement ton frère dans la foi. Hatta akhuka fi izaniya. Ton frère dans l'humanité. Il peut ne pas partager ta foi, mais vous partagez l'humanité. Tu es humain, il est humain. Pour lui là, pour que tu aies une foi parfaite, il faut l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Voilà pourquoi le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, tout le monde le connaît, il recevait beaucoup les invités. Et un jour, il a reçu un invité, il ne priait pas, c'était un être parmi les adorateurs du feu. Quand Ibrahim a reçu alayhi salatu wassalam, il lui a demandé sa religion. Ce dernier lui dit que moi je n'adore pas votre Dieu là. Qu'est-ce que le prophète Ibrahim a fait? Il a laissé partir. Il ne lui a pas donné un abri. Le monsieur est parti. Regardez ce que Dieu fait. Dieu dit à Ibrahim, il dit Ibrahim, je suis étonné de ton action que tu as posée. Moi, cet être-là, c'est moi qui l'ai créé. Il est avec moi. Il refuse de m'adorer, mais pourtant il est abrité sur ma terre. Il mange de mes biens. Mais toi, tu le reçois pour une seule nuit et tu veux changer sa religion. Une seule nuit, tu veux changer sa religion. Il m'a dit, Ibrahim a cru abora kata chemi robe la jilena ay cey ka cey sama kana ko sabarina cey ko ko so yin bayin talaka tan wele ako untigi ala ayin jalaki ikama untigi ala yin jalaki ikama cey kanto ako me ama fa ko ay ala tala tiri de wa ako tieno le ala tala tiri de cey ko ajaban li rabbin yalumu khalilahu li adubihi ako ni kama ko de masa min ba teri jalaki a jugu kama ne ala tala jugu de ko tala bato e mi ala tala teri ala be e jalaki ne mi a jugu ne kama ako izan aslamtu li rabbi ibrahim ako no do tubi la ne de kala islamai bi mun ya bla nyona an ko ka mi islama ma fe be yele ba ka kesla ba yoron gele comme ni ala ba ka kala tana siga ke wallahi yala ala mu yo dan ato don ka tema an kawa ala yi mo do de dans la maya kama fokata tien wulu ulu islamai ala yi mo do dan kafiriya kama fokata tien wulu ulu ye kafiri menga am si nyoron kan na tu ka ala yi ala de durbe blan tien kono ka kafru blan tien wora kono ni ala ya ambula nyɔgɔn fɛ sigi ɲɔgɔn ya ka se ka sabati ɲɔgɔn cɛ o kosɔn ala kɛra ko hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fo kɛ fɛn kanu i balima ye maa ye i ni min bɛ diinɛ kelen na ɲɔgɔn fɛ i balima ye maa ye i ni min bɛ di a tɔgɔ di adamadenya la ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ de balimaw de hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une source de valeur vers qui nous allons puiser des valeurs. Donc on a comme des sources. La première source, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu sait que cette source-là, elle est intarissable. Mais même le prophète Mohammed, pour la source qu'il constitue là, il est une source intarissable. Ibn al-Karaka, Bounye, Akapoleri, il s'est gâté dans son là-bas. Dans ta là, don bébé ta do de ta là, don bébé ta do de ta là. Et les bébés n'ont pas fait comme c'est là. Mon son est décédé d'eau, mais il y a le corps de décès. Avant n'importe
Nous les musulmans, on devait être les êtres les plus éduqués. C'est vrai. Les Aslamais qui ont de la Drombe. Selon la guerre, Jogo Fankela, Allah y a Jogo non sous Pela de Blagna fait. Pour la Banaka Twabo. Allah y a Ken non Kofe, ou Woludu Nana. Woludu nous Killing Bella Gelé. Ce sont des sources pleines de valeur. C'est vrai. À Killing Bella Gelé, fan de Valérie Chamana. Regarde Cheikh Ibrahim Nias. Iza Sar Khairun Nasi. Sirtu wara'ahu wa in habba yawman fal-masiru ba'idu. Ako nokoni ne ma ko te fawra de ala kra tamana ta bulu mun na ne fa di tama olu de kan. Na jola yoro na jo orola. Tellement je suis séduit par les valeurs de ce grand monsieur là. Ne raba ko na tu la ko fana ba jo na so. Aya nasu khallul hazla waqfu muhammadan la tarawni dahra jadd farahi. Araba donc aw fara kolo la aw ka tugu Muhammadu ko donc nabi ñoo wala ju nana olu ma fe wona jira na anga tugu nabi ñoo nu ko dorombe kasi ko lu ka bale do na so albiya makana ne da mara bare kana tugu di ango Allah ta ma wasalike ango Muhammad ta ma wasalike ango nabi ñoo ta ma wasalike ala ko bashita la il nous a donné une autre source de valeur. Vous savez c'est quoi? C'est notre raison. Parce que la raison là, elle est assez suffisante pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Armadini hakili sabatila na les bila kameri abadon kunni kan abadon kunni man olas lama anika fil bele de lebebe ola kele. C'est vrai. Niko ko etata ala fait. Etata kan mon fait. Etata kan wadu fait. Ala pour consulte ton intelligence. Ime kono kono ulul albab ko kono kacha ma hakimon kono ko ni ma hakimon ko so hakili here chamani bala hakili c'est une source de valeur et Dieu l'a donné à musulmans comme aux non musulmans. Albi adam le makana c'est vrai albi makana sari akili ko jira na amana ko chielo ametla ka toy c'est vrai mais les sources ne sont pas finies. Non. Dieu une autre source. Vous savez c'est quoi? Ce sont nos traditions. C'est vrai. Nia ye mo bolo mena femina wakati jan c'est que vous here do de yakono. C'est vrai. Et puis sur wakara la kaou olu sabati la fedoka. Non. Et puis sur traour la kaou olu sabati la fedoka. Et puis sur sisi la kaou olu fana sabati la fedoka. O mata gwansa ne. Non. Akone defenda gwansa. O yo kodo yala o ya ya ken ko so bolo fatmala. C'est vrai. C'est vrai. Ni mo mena kudo kange. Iba ye ni here bara ni here taka. C'est vrai. Donc tu vas regarder, dans la tradition pure, il y a quelque chose de bien dedans. Il y a certaines valeurs qui sont dans la tradition. C'est vrai. Donc en tout cas, là, encore Abdi, pour enfant. Dieu nous donne encore une autre source, et c'est la dernière source, ce sont nos divergences. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de, ici, là, en Afrique, on n'a pas de culture de divergence. Non. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas comme toi, c'est que tu peux puiser de quelque chose de lui qui va te servir. C'est vrai. C'est vrai. Jaguya, ame ko kata français, o be la halaya mu kan, ame hero do soro ka la halala. No lu bora kana anfe, amana be la halaya mu kan, o be do soro anfe ko santé kelinye, o ta ko do soro anife, ko min ti fe ibi bulu fala. Ala trapo sallallahu alaihi wasallam al hikmatu dalatul mu'min. Aynama wajada hal taqataha. Il dit que la sagesse est l'outil perdu du musulman. Où qu'il la voit, il s'en saisit. C'est vrai. Les musulmans là, toutes les valeurs là lui appartiennent. C'est une valeur à battre. C'est une valeur à battre. C'est comme ça qu'on fait pour se construire. Et c'est quand on finit de se construire des valeurs que nous sommes en mesure de transmettre les valeurs à autrui. Nos enfants, notre environnement, nos amis, et c'est comme ça. Et l'être humain apprend jusqu'à sa mort. C'est vrai. L'éducation, ce n'est pas seulement pour les enfants. Non. Allez, tu comprends, chipé. Non. Donc, avec valeur de yémi, tout est à boulot, avec ta yémi, à parata. C'est vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi tu n'es pas de pays. Avec la partout, tu n'as pas de faire. Pour le monde faire. On va faire kalangue. C'est vrai. Ça veut dire que je vais apprendre. Non. Je vais apprendre quoi? Si ce n'est pas une valeur, on n'apprend pas les défauts. C'est vrai. C'est une valeur qui va apprendre forcément. Non. Donc, Amagini, à la fin, à la cara, anke, à la cara, mon manteau, nous, kanaye.
mɔgɔ sɔn ko nin bɛɛ lajɛlen sabati n'o de kan dɔrɔn an kana jɔ ka miiri k'a fɔ ko anw ye Alakira ka kalandenw ye an ye Cheikh Ahmad Tidiane ka kalandenw ye an ye Cheikh Ibrahim ka kalandenw ye ni mɔgɔw taara an jogo filɛ u bɛ taa k'an jogo cɛ ka jugu. Nous ne sommes pas dignes de ces personnes-là. Tidjani, lam yura qattun fi saqasif al-umur. A ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si ma deli k'a ye barakolonkɛ la. Et il n'aimait pas ça du tout. Mais nka a tun dusukun sabatilen bɛ fɛnba kelen min kan o de ye mun ye Alahu Taala ka hinɛ ani Alahu Taala ka fisamantiya. N'a fɛ ko ya Cheikh Ahmad Tidjani atlu minka du'a hatta astaqima. O kɛ n ye mɔgɔ sɔn Ala k'an tilen. Aku Allah an yuqbila alayka bi mahdi fadlihi wa ridwanihi. Shamatani ko ne ko mi do kiye Allah Taala ka ka semen jet lo ki jugana je ko ma kuntu haza kuntu Allah li hatta astaqima. Shamatani ko Allah laka an yuqbila alayka bi mahdi fadlihi wa ridwanihi. Ko nyambe me nebe ala wuru ka ka min kiye aka semen jet lo ki ko jugana je ko mo fo shamatani ko farasullah ako ni plena bi ibe mɔgɔ tuma dɔ sɔrɔ n'a bɛ plenya baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ako yastakamta man tajidu yastaqimu ma'aka ko ni e kelen tɛ adamadenw jɛngɛni tora i bɛ se ka plenya baara kɛ ni jɔn ye ako amma Allahu iza aqbala alayka bi mahdi fadlihi lam yubali sawa'un istaqamta am wajajta ko ala kɔni n'a sɔnna k'a ka fisamantiya bilo k'i dugu kɔnɔ i ɲɛna wo i tiɲɛna wo Ala Taala mago t'o la. A ko kosɔn ne b'o dugawu kɛ si qui sera plus utile pour toi an b'o dugawu k'i ye an b'o dugawu kɛ ɲɔgɔn ye wagati bɛɛ lajɛlen na mais o t'an bali pour faire des efforts. On doit faire des efforts. Anu Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka manton anw de kan ka kɛ manton tɔw ka alimamuw ye. N'a fɔra ko maa bɛ alimami sa c'est une lourde responsabilité. Fɛn ba de don n kosɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ e la ni jɛngɛnna dɔɔni jɛngɛ min bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ b'u bɛɛ taa to kɛ e t'a fɔ. Alakira ka manton fana bɛ ten de n'u ban kan yahudiyaw ban kan don bɛɛ silamɛw ko ten silamɛw y'a kɛ ten mun kosɔn anw de tun kan ka maa tɔ bɛɛ lajɛlen kana ka taa a kan. Ala Taala a ye koba jira n na a ye ale yɛrɛ jati jira n na bani Israila Ala bɛ kuma ne wagati min na ko di a ko ya bani Israila uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum. A ko vous les Juifs, les enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits que j'ai parachevés sur vous. C'est clair, hein? Souvenez-vous des bienfaits. Mais parlant de la Oumma du prophète Mohammed, il dit Uzkuruni azkurukum. Souvenez-vous de moi. Il y a une différence entre les bienfaits de Dieu et Dieu. Parce que le peuple israélien avait montré qu'ils étaient matérialistes. Au lieu de donc ala ko ñi hero mu ke aw ye aw akili ako akili to ala de mais ak man ni Muhammadu ka monto wakati na ko aw ka hakili to ni yere la donc Dieu est en train de montrer par là que nous devons être rabbaniyuna ma mu kan ka o polo fa ala Taala jati la on n'est pas comme les autres nani ala soro amina de sabule la nama ala soro ayi mun sɔrɔ foyi donc ala k'an kɔrɔta denmisɛn tɛ ala k'a ka manto la denmisɛn tɛ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la i ka se k'i yɛrɛ kana ɲɛma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati n b'a dɔn ni muso tilala don min na mais ne b'a dɔn fɛn min bɛ na o de ye kɔngɔ ye on va voir n'a sɔrɔ Cheikh Ami manger c'est fini.